सबको शुभोदय बच्चों। मैं आपको हिंदी अध्यापिका वेंकटलक्ष्मी हूँ। आज हम चौथा पाठ कण का अधिकारी पाठ के बारे में जानेंगे। ओके, कण का अधिकारी का कवि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। पूर्व कक्षा में हम इस पाठ का उन्मुखीकरण, उद्देश्य, विधा विशेष, कवि परिचय और विषय प्रवेश को बारे में सीखेंगे। In the last class we have discussed about in this lesson ఉన్ముఖీకరణలో గాంధీజీ మన శ్రమను ఏ విధంగా భావించేవాడని తెలుసుకున్నాం. అవునమ్మా. ఉద్దేశ్ లెసన్ యొక్క అసలు ఉద్దేశం ఏంటో మనం నేర్చుకున్నాం. विधा विशेष कविता, इसका विधा विशेष क्या है? कविता पाठ. कवि परिचय डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर. कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर. रामधारी सिंह दिनकर प्रसिद्ध कवियों में एक है. इस पाठ कवि भीष्म पितामह के माध्यम से कुरुक्षेत्र युद्ध का धर्मराज को समुचित उपदेश दिया जाते हैं. ఈ పోయం మనకి కవి ఎక్కడి నుంచి తీశారమ్మా? కురుక్షేత్ర అనే పాఠ్యభాగం నుండి, కవిత నుండి తీయబడింది. ఓకే, ఇది ఎవరితో చెప్తున్నారు? భీష్మ పితామహుడు ధర్మరాజుతో తన యొక్క ఉపదేశాన్ని ఉపదేశిస్తున్నాడు. తన యొక్క మంచి మాటని అన్నీ కూడా ధర్మరాజుతో ఉపదేశిస్తున్నాడు, మంచి మాటలను. ఎప్పుడు? కురుక్షేత్ర యుద్ధ సంగ్రామంలో. वे कहते हैं कि धर्मराज के भीष्म पितामह के धर्मराज को समुचित उपदेश दिया गया. कौन दिया गया? भीष्म पितामह के उपदेश में दिया गया. ठीक है, नेक्स्ट. विषय प्रवेश. मेहनत की सफलता कुंजी है. मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता, वह हमेशा सफल होता है, क्योंकि काल्पनिक जगत के साकार रूप देने वाले वही हैं. इसके कण के पीछे उसी का श्रम है, इसलिए वही कण का अधिकारी है. मेहनत सफलता का कुंजी है. मेहनत का मीन्स हार्डवर्क, सफलता सक्सेस, कुंजी की. मेहनत కష్టపడడం అనేది సక్సెస్కి ఒక కీ లాంటిది. मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता. हारता का मीन्स डिफीट. ఈ హార్డ్ వర్క్ చేసేవాళ్ళు ఎప్పుడు డిఫీట్ కారు, ఎప్పుడు ఓడిపోరు, ఓటమిని చూడరు. वह हमेशा सफल होता है कि क्योंकि काल्पनिक जगत को साकार रूप के देने वाले नहीं है. वही हमेशा सफल होता है. వాళ్ళు సక్సెస్ సాధించడం కోసం సక్సెస్ సాధిస్తూ, क्योंकि काल्पनिक जगत इमेजिनरी ఒక రియల్ లైఫ్ని చూపిస్తూ ఉంటారు. काल्पनिक साकार रूप के देने वाला वही है. మనకి కాల్పనిక జగత్తులోని సాకార రూపం చూపించడానికి వీళ్ళు చూపించగలరు. इसके कण का पीछे उसी श्रम है. వీళ్ళ ప్రతి ఎవ్రీ పార్టికల్ వెనకాల కూడా ఏముందమ్మా? వాళ్ళ యొక్క హార్డ్ వర్క్, లేబర్ వర్క్, ఇవంతా కూడా వాళ్ళ వెనుక, కష్టం వెనుక దాగి ఉంది. इसलिए वही कण का अधिकारी है. కాబట్టి వీళ్ళే శ్రమకు అధికారులు. ప్రతి పార్టికల్కి ఎవరమ్మా అధికారులు? ఎవరు? శ్రామిక్, హార్డ్ వర్క్, ఎవరైతే కష్టపడి పని చేస్తారో వాళ్ళే कण का अधिकारी है. ओके, कविता एक बार सुनिए बच्चों, ध्यान से सुनिए. లాస్ట్ టైం మనం ఈ పోయం చెప్పుకున్నాం, మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటారనుకుంటున్నాను. వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది పోయం. एक मन जो संचित करता है अर्ध पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से. एक मन जो संचित करता है अर्ध पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से. नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है. नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है. जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभतल है. पृथ्वी विनीत नभतल है. जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो. विजीत प्रकृति से पहले उसके सुख पाने दो.
उसको सुख पाने दो। जिसने श्रम जल दिया उसे पीते मत रह जाने दो। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। विजीत प्रकृति से पहले उसके सुख पाने दो। उसको सुख पाने दो। जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुज मात्र का धन है। जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुज मात्र का धन है। धर्मराज उसके कण कण का अधिकारी जन जन है। धर्मराज उसके कण कण का अधिकारी जन जन है। एक मनुज संचित करता है अर्ध पाप के बल से और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के चल से। भाग्यवाद के चल से। ఓకే అమ్మా, పోయం విన్నారు కదా. ఈ ప్రకారంగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి పోయంను. ఓకే, ఐ విల్ एक्सप्लेन द पोएम. एक मनुष्य संचित करता है अर्ध पाप के बल से और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के चल से. मनुष्य का मीन्स मैन. संचित టు కలెక్ట్ దెమ్, కలెక్ట్ చేయడం, ప్రోగు చేయడం. अर्ध पाप के बल से, अर्ध का मीन्स दौलत, वेल्थ. पाप सिन, पापम. बल स्ट्रेंथ, బలం. ఏక్ మనుష్య సంచిత్ కర్తా హై, ఒక మనిషి సంచిత్ కలెక్ట్ చేయడం, ధనాన్ని ఏదో విధంగా, ఏదో పాపం చేసో ఏదో కష్టపడో ఏదో విధంగా ధనాన్ని కలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు. और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के चल से, भोगना टू एंड्यूर, दूसरा अदर पर्सन. भाग्यवाद का मीन्स फेटलिज्म. చల్నా టు ఫ్రాడ్, మోసం చేయడం, చీటింగ్ చేయడం అలాంటివి. ఈ విధంగా చీటింగ్ చేసో మోసం చేసో భాగ్యవాదం అనే విధంగా వేరొక వ్యక్తి ఇతను సంపాదించిన ధనాన్ని మోసం చేసి వేరొక మనిషి అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. नर समाज का भाग्य एक है वह श्रम वह भुजबल है. नर समाज, मैन एंड सोसाइटी. समाज का मीन सोसाइटी. భాగ్య ఏక్ హే, మనిషి మన సొసైటీలో సమాజంలో ఏంటి మనకు అదృష్టం ఏంటి? వహశ్రమ్ వహ భుజ్బల్ హే, అతని యొక్క హార్డ్ వర్క్, ఇంకా అతని యొక్క సెల్ఫ్ స్ట్రెంగ్త్నెస్, ఇవి రెండే అతని యొక్క భాగ్యం, అదృష్టంగా భావించాలి. మనం కష్టపడమే మన యొక్క భాగ్యం. మన ఎంత కష్టబలం, మన భుజబలం, మన ఎంత సెల్ఫ్ స్ట్రెంగ్త్ మనకి ఎంత ఉంటే అంత మనకి భాగ్యం, అదే మనకి లక్కీ అనుకోవాలి. నర్ సమాజ్ కా భాగ్య ఏక్ హై వహ శ్రమ్ వహ భుజ్బల్ హై, వాళ్ళ యొక్క హార్డ్ వర్క్, వాళ్ళ యొక్క సెల్ఫ్ స్ట్రెంగ్త్నెస్ వాళ్ళ యొక్క అదృష్టం. జిస్కే సమ్ముఖ్ జుకీ హుయి పృథ్వీ వినీత్ నబ్తల్ హే. జిస్కే, ఎవరైతే ఇలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తారో, సమ్ముఖ్ అంటే ఏంటమ్మా ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది, జిస్కే సమ్ముఖ్ జుకీ హి, మన ముందు తల ఉంచుతూ ఉంటారు ఎవరైతే హార్డ్ వర్క్ చేస్తారో వాళ్ళ ముందు. ఎవరెవరు? పృథ్వీ వినీత్ నబ్తల్ హే. నబ్ కా మీన్ స్కై, తల్ పాతాళ్ ద ఎర్త్, భూమి ఆకాశం కూడా వీళ్ళకి ఎవరైతే ఇలా కష్టపడే ఎవరైతే ఉంటారో హార్డ్ వర్కర్స్ వాళ్ళకి భూమి ఆకాశం కూడా తల వంచి నమస్కారం చేస్తుంది అనే మీనింగ్ మాట ఇక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్. जिसने श्रमजल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो. श्रमजल का मीन స్వెట్, చెమట. ఎవరైతే చెమట చిందించి వర్క్ చేస్తూ ఉంటారో పీచే మత్ రహ జానే దో, వాళ్ళు వెనుకంటూ ఉండకూడదు, వాళ్ళు ఎప్పుడూ ముందు ఫ్రంట్ ప్లేస్లోనే ఉండాలి. విజీత్ ప్రకృతి సే పెహ్లే ఉస్కే సుఖ పానే దో, ఎప్పుడు ఈ ప్రకృతిలో ఉన్న సక్సెస్నెస్ అంతా కూడా ముందు ఎవరికి వరించాలి? ఆ హార్డ్ వర్క్ ఎవరైతే చేశారో వాళ్ళు మాత్రమే ఈ సుఖాన్ని, పానా టు గెట్ దెమ్, వాళ్ళు మాత్రమే అనుభవించగలగాలి. ఓకే, ఎవరైతే హార్డ్ వర్క్ చేస్తూ తమ చెమటను చిందిస్తూ ఉంటారో ఈ ప్రకృతి కూడా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది, ఎప్పుడు కూడా సుఖాన్ని పంచుతూ ఉంటుంది. ఉస్కే సుఖ పానేదో, వాళ్ళ సుఖాన్ని కూడా వాళ్ళు మాత్రమే అనుభవించే అర్హత వారికి మాత్రమే ఉంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్. జో కుచ్ న్యస్తు ప్రకృతి మే హై వహ మనుజు మాత్ర కా ధన్ హై. ధర్మరాజ్ ఉస్కే కణ కణ కా అధికారి జన్ జన్ హై. జో కుచ్ న్యస్త్ అంటే టు కెప్ట్, దాచబడినటువంటిది, ప్రకృతి నేచర్,
మన నేచర్లో కూడా కొంత దాచబడినటువంటిది ఒక గొప్ప వరం దాగి ఉన్నది. వహ్ మనుజు మాత్ర కాదని, అది కేవలం మనుషులకి మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది. అది తీసుకోవడానికి, గుప్త నిధి లాంటిది తీసుకోవడానికి అది మనుషులకు మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది. ధర్మరాజ్ ఉస్కే కణకణక అధికారి జనజన్ హే. ఎవరు తీసుకోవచ్చు ఆ నిధిని? ఎవరైతే ఎవ్రీ పార్టికల్ ఎవరైతే కష్టపడుతూ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు మాత్రమే దానికి అర్హులు. ఈ విషయాన్ని ఎవరు చెప్తున్నారు? మనకి భీష్మ పితామహ ధర్మరాజ్కి ఉపదేశిస్తూ ఉన్నారు. ఉస్కే కణకణక అధికారి జన్ జన్ హే. ఎవ్రీ పార్టికల్కి ఎవరు అధికారి అవుతారు? జన్ జన్. మనలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ మనమే. జన్ జన్ అంటే పీపుల్. మనమే అధికారులం అవుతాం. ఎప్పుడు అధికారులం అవుతాం? మనం ఎప్పుడైతే హార్డ్ వర్క్ చేస్తామో అప్పుడే మనం ప్రతి పార్టికల్కి మనమే అధికారి అవ్వచ్చు. సపోజ్ మీరే ఉన్నారనుకోండి, మీరు బాగా హార్డ్ వర్క్ చేస్తేనే కదా మీరు ఎగ్జామ్లో సక్సెస్ వస్తుంది, మీకు మంచి మార్క్స్ వస్తాయి. ఈ విధంగా ఎప్పుడు కూడా మనం హార్డ్ వర్క్ తోటే చేస్తేనే మనం సక్సెస్ సాధించగలం. ఓకే ఓకే మా, హ్యావ్ యూ లిజన్ ద లెసన్? ఇస్ కవితా పాఠ్ కా కవి డాక్టర్ రామ్ధారీ సింగ్ దినకర్. మీకు ఈ పోయం అర్థమైంది కదమ్మా. ఇప్పుడు ఈ పోయంలోని క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మీరు ఓన్గా क्लास वर्क्स रायंడి. भाग्यवाद का चल क्या है, नर समाज का भाग्य क्या है, श्रमिक के सम्मुख क्या क्या झुके हैं, श्रम जल का किसने दिया, मनुष्य का धन क्या है, कण कण का अधिकारी कौन है. ओके माँ. నెక్స్ట్ అర్థగ్రాహిత ప్రతిక్రియ. క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మీకు సారాంశలో రూపంలో కూడా రాసుకోవచ్చు, మీరు ఓన్గా కూడా రాయొచ్చు. ఓకే. कवि मजदूरों के अधिकारों का वर्णन कैसे दिया, इसने अपने शब्दों के बताइए. ఈ క్వశ్చన్లో మీకు సారాంశం కూడా ఈక్వల్గా వస్తుంది ఈ క్వశ్చన్తో పాటు.